ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜೆಸಿಲ್ ಡಿಸೋಜ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಜಂಬದ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಡೀ ಊರು ನನ್ ಕೋಳಿ ಕೂಗೋದ್ರಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಾಗೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತಂತೆ. ನನ್ ಕೋಳಿ ಕೂಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಬೆಳಕೆ ಹರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕತೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂತ ಹೆದರಿಸೋಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿಜಿ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है. हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है. सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है. और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए. जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा. और वो है, हम स्वदेशी का संकल्प लें. अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए. हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है. और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है. हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा. हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे. हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा. ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी. और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं. मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे. साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा. आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं. दिवाली आएगी, बाद में शादियों के समय आएगा. हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे. मैंने जब देशवासियों को कहा था, मेड इन इंडिया, विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ. और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुनकर के
अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया, थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। हमारे यहां भी बहुत अच्छे स्थान है जहां शादी ब्याह हो सकता है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है दोस्तों, और ये महात्मा गांधी को भी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। ಇದಾದ ನಂತರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರಂಪ್ನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾರತದ NSA ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದೇನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಪ್ರವಾಸನೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೇಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬದಲು ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಆಗ ಹೋಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2024 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಟ್ರಂಪ್ ಆಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಸಲ 1 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. NSA ದೋವಲ್ ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗೋದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2022ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ವು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಖುದ್ದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ NSA ಜೊತೆ ಸ್ವತಃ ಪುಟಿನ್ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೋವಲ್ ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಪುಟಿನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತಾನನ್ನೋ ಹಾಗೆ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ 27ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27ಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಗ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಇಂತಹ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.